الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم عظيم. جناب صدر، اسٹیج پر موجود تمام معززین، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آپ کا یہ اجتماع انتخابی مہم کا سلسلہ ہے اور آپ نے 25 جولائی کو فیصلہ کرنا ہے، پوری قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک کا مستقبل کن لوگوں کے ہاتھ میں دیا جائے، حق حکمرانی کس کو دی جائے، جو کتنی عظیم ذمہ داری قوم پر آئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے آپ کے ووٹ کی قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے، اس سے آپ کے ووٹ کے معیار کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ووٹ کسی بجلی کے میٹر لینے کا لیول کا نہیں، یہ کسی ٹرانسفارمر کے لیول کا نہیں، کھمبے کے لیول کا نہیں، پریشر پمپ کے لیول کا نہیں، گیس پائپ لائن کے لیول کا نہیں ہے۔ لہذا اس الیکشن کی طرف جب آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو ان چیزوں سے بالاتر ہو کر ہم نے اس تصور کے ساتھ اس ووٹ کو استعمال کرنا ہے کہ ہم پاکستان کے مستقبل کے لیے معیار کے مطابق لوگوں کو چنیں گے۔ 70 سال سے یہ ملک اور اس ملک کا سیاسی نظام، اس ملک کا معاشی نظام جن طبقوں کے ہاتھ میں ہے، جن اداروں کے ہاتھ میں ہے، مجموعی طور پر وہ مذہب بیزار لوگ ہیں۔ پاکستان جس عظیم مقصد کے لیے قائم ہوا تھا، آج 70 سال گزرنے کے بعد بھی ہم اپنی منزل کو کوسوں دور دیکھ رہے ہیں۔ کب وہ وقت آئے گا جب قوم ایک ایسا فیصلہ کرے کہ جس سے ملک کے اس عظیم مقصد کی منزل کو قریب تر کر سکے؟ ایک بڑا ہدف ہے۔ اس اعتبار سے ایک طرف دینی جماعتوں کا اتحاد ہے، مذہبی قوتیں ایک پلیٹ فارم پر ہیں، دوسری طرف وہ قوتیں جو خود کو روشن خیال سمجھتی ہیں، جو اپنے آپ کو لبرلز کہتے ہیں، جو پاکستان کو ایک مذہبی اسلامی مملکت بنانے کی بجائے اسے ایک سیکولر اسٹیٹ بنانے کے لیے توانائیاں صرف کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ظاہر ہے کہ وہ بھی الیکشن لڑتے ہیں، وہ بھی پبلک کے سامنے آتے ہیں، وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کلمہ گو ہیں،
وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، لیکن ہم ایک ایسے اسلام کی بات کرتے ہیں کہ جس میں شدت نہ ہو، اپنے الفاظ میں وہ ایسے اسلام کی بات کرتے ہیں جس میں کہ وسیع النظری ہو، اور پھر مذہبی طبقے کی طرف نسبت کرتے ہیں، یہ شدت پسند اسلام کی بات کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ فکر، یہ نظریہ اور یہ سوچ آج کی پیداوار نہیں ہے۔ دین اسلام کو روز اول سے اس نظریے کے ساتھ واسطہ ہے۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں طائف کا وفد آیا اور ایک مشروط اسلام قبول کرنے کی پیشکش کی، ہم آپ کا کلمہ پڑھنے کو تیار ہیں، آپ کی نماز پڑھنے کو تیار ہیں، آپ کی مسجد میں آنے کو تیار ہیں، لیکن ہماری یہ شرائط مانی جائیں، جس میں یہ شرائط بھی ہیں کہ ہمارا معاشرہ شراب کا رسیا ہے، اور ہماری کوئی محفل اور مجلس شراب کے بغیر نامکمل ہے۔ آپ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، سو ہمیں اس سے مستثنی رکھا جائے اور ہمارے لیے حلال ہوگا۔ آپ نے فحاشی، عریانی اور زنا کو حرام قرار دیا ہے، جبکہ ہمارا نوجوان اس کا عادی ہو چکا ہے اور وہ اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ ہمارے لیے زنا حلال ہوگا۔ آپ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ہمارا بہت بڑا تجارتی نیٹ ورک ہے، ہمیں بہت بڑا کاروباری خسارہ ہوگا اگر یہ سود آپ حرام قرار دیں گے ہمارے لیے، سو ہمارے لیے جائز ہوگا۔ یہ نظریہ اس وقت بھی تھا، اس نظریے کے لوگوں نے اس وقت بھی اس نام نہاد روشن خیالی کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان شرائط کو مسترد کر دیا تھا، اور اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدمی عطا کی۔ کسی قسم کی کوئی نرمی اس حوالے سے نہیں دکھائی۔ اب آج وہی معاملہ ہمارے سامنے ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح امتی ہیں تو پھر ہمیں صحیح معنوں میں اس وطن عزیز کو ایک اسلامی پاکستان بنانا ہوگا۔ الیکشن وہ بھی لڑتے ہیں، الیکشن ہم بھی لڑتے ہیں، لیکن جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، خلافت راشدہ کے عہد مبارک میں حق و باطل میدان میں اترتے تھے، بظاہر اسباب کی دنیا میں وہ یکساں نظر آ رہے تھے، وہ بھی تلوار کے ساتھ اور نیزوں کے ساتھ، کفار کا لشکر بھی تلوار اور نیزوں کے ساتھ، وہ بھی جنگ کی صف بندی کرتے اور وہ بھی جنگ کی صف بندی کرتے۔ کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے، ایک ہی طرح کے تو تمام حربے استعمال ہو رہے ہیں۔ سب کو یہ علم تھا کہ ایک تلوار کے پیچھے حق عقیدہ ہے اور دوسری تلوار کے پیچھے ایک باطل عقیدہ ہے، جنگ حق اور باطل کے درمیان ہے۔ آج اگر اس سیاسی محاذ پر ہم ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں، ہم الیکشن لڑتے ہیں، ہم جلسے کرتے ہیں، ہم جلوس نکالتے ہیں، ہم پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، بظاہر تو اس جنگ کے
اسباب اور عوامل ایک طرح کے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس پرچی کے ایک پرچی کے پیچھے حق عقیدہ ہوتا ہے اور دوسری پرچی کے پیچھے باطل عقیدہ ہوا کرتا ہے۔ آج قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ تلوار جو آج آپ کے ہاتھ میں پرچی کی صورت میں ہے، آپ نے پرچی کی اس تلوار کو حق کے لیے استعمال کرنا ہے یا آپ نے اس پرچی کی تلوار کو باطل کے لیے استعمال کرنا ہے۔ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ بھلا ایک فرمانبردار اور نافرمان یہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے نہیں ہو سکتے۔ اس معرکے میں ہم نے ضمیر کو دیکھنا ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم نے اپنے ضمیر کو ٹٹولنا ہے، اور پھر آپ نے گواہی دینی ہے، ایک مسلمان دل کی گواہی دینی ہے کہ اس معرکے میں دل سے جواں ہے میری طرف، اور اس معرکے کو ہم نے لڑنا ہے انشاءاللہ۔ ہم نے پارلیمنٹ میں یہ جنگیں لڑی ہیں، ہم نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی کہ ہم حکومت کے اتحادی ہیں۔ حقوق انسان کے نام سے ایک بل آیا، ہم نے اس کو مسترد کیا۔ ہم نے یہ پرواہ نہیں کی کہ ہم تو حکومت کے اتحادی ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں ہمارا ایک رکن بھی نہیں، تمام دینی جماعتوں نے لاہور میں مورچہ لگایا اور اس حکومت کو پسپائی پہ مجبور کر دیا۔ پروپیگنڈا کیا گیا کہ مذہبی لوگ خواتین کو حق نہیں دیا کرتے۔ ہم نے کہا جھوٹ مت بولو، ہم خواتین کے حقوق کے علمبردار ہیں، آپ بھی خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن تشریح میں فرق ہے۔ ہم حقوق کی وہ تشریح کرتے ہیں جو قرآن و سنت کرتا ہے، اور آپ حقوق کی وہ تشریح کرتے ہیں جو مغربی تہذیب کرتا ہے۔ فرق یہی ہے، ہم مغربی تہذیب کی بنیاد پر اس ملک میں خواتین کو بے حیائی کی طرف نہیں دھکیلنا چاہتے۔ آپ نے دیکھا 4 مہینے تک پارلیمنٹ کے سامنے بیچ چوک پر ایک دھرنا دیا گیا۔ کیا اس دھرنے کے مناظر قوم سے مخفی ہیں؟ 4 مہینے تک اس محاذ پر قوم کی بہو اور قوم کی بیٹیوں کو جو عزت دی گئی، جس طرح ان کے سروں سے حیا کا دوپٹہ نوچا گیا، جس طرح وہاں بے حیائی اور فحاشی کے مناظر دکھائے گئے، سوشل میڈیا پر آپ لوگوں نے دیکھے، وہ اس طرح کا پاکستان چاہتے ہیں، وہ اس طرح کا پاکستانی معاشرہ چاہتے ہیں۔ آج اگر ہم جنگ لڑ رہے ہیں تو تہذیبوں کی جنگ ہے۔ ہم اس تہذیب کے امین ہیں جو ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے، اور یہ لوگ اس تہذیب کے امین ہیں جو اسلام سے بغاوت اور مغرب سے وفاداری کی علامت ہے۔ اس میں آپ نے فرق کرنا ہے، ایک نئے مستقبل کو آپ نے طے کرنا ہے۔ ناموسی رسالت کے قانون کو ختم کرنے کی سازش کی گئی، ہم نے اس کا مقابلہ کیا، ہم میدان میں اترے اور حکمرانوں کو اپنے عزائم سے پیچھے دھکیلنے پہ مجبور کیا۔ آج ختم نبوت کے قانون پر نقب لگایا گیا، 24 گھنٹے کے اندر اندر ہم نے ختم نبوت کے قلعے کا تحفظ کیا۔
साजिश नाकाम बनाई और आज चोर भी निकल आया कि चोर कौन था। उस वक्त हंगामे क्यों किए गए और आज ज़बानें क्यों गूंग हैं। उस वक्त खत्म नबूवत क्यों इतना महबूब अकीदा था और आज उसकी अहमियत क्यों खत्म कर दी गई है। समझ लेना चाहिए कि यहां हम साजिशें करते हैं और जब साजिशें नाकाम हो जाती हैं तो फिर उस पर हम सियासी झंडे खड़े करने की कोशिशें करते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, यहां पर बातें की गई, यकीन जानिए मेरे अंदर एक कमजोरी है। जितने तरक्याती काम इस इलाके में हुए मुझे कभी याद नहीं रहते। मैंने इस सरजमीन पर जो खिदमत भी सरअंजाम दी हैं, अगर ये साथी तकरीरों में न जिक्र करें और मैं स्टेज पर खामोश बैठा रहूं और एक बात भी खड़ा हो जाए मुझे कहे आपने क्या किया है, तो मुझे याद नहीं होती। हमने इसको जिंदगी का मिशन समझकर किया। इस मिट्टी का हमारे ऊपर हक है और हमने इस मिट्टी के कर्ज को अदा करना है, इस अकीदे के साथ करते। लेकिन कभी कभी जब माजी पर मैं एक नजर दौड़ाता हूं, हजरत मुफ्ती साहब रहमहुल्लाह के जमाने से लेकर आज तक जितना हमने तरक्याती सफर किया है, तस्लीम करते हुए कि सुस्तरगी के साथ किया है और उसकी मुश्किलात अपने हवाले से है, लेकिन जितना भी सफर हुआ है, जितने भी कदम उठाए गए हैं, मेरे ख्याल में आपको जमीयत उलमा इस्लाम के अलावा और कोई दूसरा नाम नजर नहीं आएगा। नारे तकबीर, तेरी जुर्रत से इंकलाब आएगा, तेरी जुर्रत से इंकलाब आएगा। मेरे पास कभी साथी आती हैं, दोस्त आते हैं, कहते हैं फलाने गांव में एक मुतालबा है, फलाने मोहल्ले का एक मुतालबा है, हमारे गांव में हमारे मोहल्ले में पहले ये काम करो फिर हम वोट देंगे। तो मैंने कहा ये जो अब तक मैंने काम किए हैं ये कभी वोट के शर्त पर मैंने किए हैं, और अगर मैं ये अपना अकीदा और ईमान बनाकर कर रहा हूं तो अगर जिंदगी रही तो मैं इलेक्शन के बाद भी आपको देख रहा हूं, इलेक्शन से पहले भी आपको देख रहा हूं। कोई नाराज ना हो, मैं इस सरजमीन का खादिम हूं, मैं इस सरजमीन को तरक्की देना चाहता हूं। रोजमर्रा के मसाइल जरूर होते हैं, हर इंसान के रोजमर्रा के मसाइल होते हैं, कभी थाने में, कभी कचहरी में, कभी दफ्तर में, वो अपनी जगह पर है। किसी के घर में अगर आज पानी नहीं है और पीने के लिए वो तरस रहे हैं और मैं उनसे कहूं कि इंशाअल्लाह 15 साल के बाद यहाँ पर एक दरिया आएगा जिसके बाद आपकी प्यास बुझ जाएगी, ये बेवकूफ़ी वाली बात होगी। यकीनन रोजमर्रा के मामलात ये इंसानों की जरूरत है, लेकिन अगर सिर्फ इसी पे मैं तकिया करूं कि बस यही लोगों के साथ रोजाना एसपी के दफ्तर में, एक्सचेंज के दफ्तर में, डीसी के दफ्तर में और इससे आगे नहीं, तो फिर इसका माना यह है कि मैं कहीं सिर्फ वोट की हद तक इस खित्ते का नुमाइंदा हूं। मैं ये भी सोचता हूं कि जहां रोजमर्रा के मामलात में एक गरीब को तहफ़्फ़ुज़ देना है, खान के जबर से तहफ़्फ़ुज़ देना है, नवाब के जबर से तहफ़्फ़ुज़ देना है, थाने के जबर से तहफ़्फ़ुज़ देना है, मैं ये भी सोचता हूँ कि आने वाली नस्लों के लिए कुछ कर सकूँ, इनकी औलाद के लिए कुछ कर सकूँ, इनके बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ और उनको कम से कम एक खुशहाल जिंदगी दे सकूँ। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं किसी ज़माने में इंतखाबी इज्तिमाआत में आप हज़रात से कहता था कि मेरा यह मंसूबा है और मैं ये करना चाहता हूँ और डेरा इस्माइल खान को एक बैनुल-अक़वामी तिजारती जंक्शन बनाना चाहता हूँ
तो आप एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे, छोटा मुंह बड़ी बात, क्या बातें कर रहा है, ये कैसे मुमकिन होगा? आपने देखा वो मुमकिन हुआ या नहीं? सन 1995 में जब मैं खारजा उमूर का चेयरमैन था और पूरी कमेटी को लेकर मैं चाइना गया था, उस वक्त इसकी नई इक्तिसादी पॉलिसियों के बारे में एक नया विजन दिया जा रहा था। उस वक्त मैंने उनसे बात की और मैंने एक बड़ी शाहराह चीन से गवादर तक ले जाने के लिए तजावीज़ दी। एक हफ्ते के बहस के बाद उन्होंने हमसे वादा किया। मैंने मियां नवाज शरीफ साहब से भी कहा, ये जो आला तरीन बुलंद बाला इमारत, खूबसूरत इमारत आपको नजर आ रही है, इसकी बुनियादों में जो सरिया है, रोड़े हैं, इसकी बुनियादों में जो कंक्रीट है, वो ये फकीर है, ये आप लोग नहीं है। मैंने कहा और आज वो एक हकीकत बनकर सामने आ गया। अब जाहिर है कि ये मंसूबे एक दिन के तो नहीं, कहाँ 1995 और कहाँ आज 2018 में हम उसके मनाजर देख रहे हैं। गोमलजाम प्लानिंग कमीशन में मैंने 1994 में मंजूर करा दिया था और उसका इफ्तिताह 2013 में हुआ है। बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत वक्त लेते हैं, लेकिन हम इस सरजमीन की तरक्की की बात करते हैं। अगर मेरा दामन 16 लाख एकड़ अराजी पर मुश्तमिल है और काबिल काश्त है, ये मजमूई तौर पर 22 लाख एकड़ अराजी है, लेकिन काबिल काश्त 16 लाख एकड़ अराजी है। अगर मुझे अपने ही इसी इलाके के वसाइल दिए जाएं, जिस तरह चश्मा राइट बैंक कैनाल है, फर्स्ट लिफ्ट कैनाल है, सेकंड लिफ्ट कैनाल है, थर्ड लिफ्ट कैनाल है, गोमलजाम है, टांगजाम है, छोटे डैम्स हैं, ये सारे मिलाकर तो इंशाअल्लाह मैं डेरा इस्माइल खान के 16 लाख एकड़ काबिल काश्त अराजी में 12 लाख एकड़ अराजी को नहरी बनाकर दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। आज हज़रत मुफ्ती साहब दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उस वक्त के लोगों की नस्लें आज उसका फायदा उठा रही है। सहराओं के मालिक, 1000 जमीन भी कनाल की भी किसी की है तो सहरा की कुछ नहीं था। आज अगर किसी की 100 कनाल जमीन है तो वो नहरी जमीन बनकर इलाके का एक बड़ा मुतबर जमींदार बन गया। इस एतबार से हमें आगे चलना है। जहां कहा गया कि हम 350 डैम बनाएंगे, कहां है कोई डैम पूरे सूबे में? कहां है कोई डैम? बताया तो सही, कौन सा डैम बना दिया इन्होंने? हम यूनिवर्सिटी का जाल बिछाएंगे, एक यूनिवर्सिटी बता दे जो उन्होंने बनाई हो आज तक, एक। क्यों झूठ बोलते हो लोगों के साथ? 1 अरब दरख्त लगाएंगे, 1 अरब दरख्त। मैं कहता हूं तुम 25 करोड़ दरख्त बता दो कि तुमने लगाए हो, 1 अरब बहुत दूर की बात है, 25 करोड़ भी साबित नहीं कर सकते। पैसा कहां से आया, कहां खर्च हुआ, कोई पूछने वाला नहीं। सारी दुनिया को चोर कहलाने वाला खुद पता नहीं क्या बला है, बाकी चोर है। और ये डाकुओं का शायद, चोर बुज़दिल होता है, डाकू जरा बहादुर होता है। यकीनन सियासतदानों में, ब्यूरोक्रेट्स में, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों में चोर होंगे, करप्ट होंगे, लेकिन उनको आप मालियाती करप्ट कहते हैं। साहब होगा कोई मालियाती करप्ट, लेकिन आप तो हर लिहाज से करप्ट हैं, हर लिहाज से करप्ट होगा। आपको पाकिस्तानी सियासत में कौम के सामने आने की पता नहीं जरूरत कैसे हो सकती है, किस तरह ये लोग अपना चेहरा कौम को दिखाते हैं।
मेरे ऊपर इल्जामात लगाते हो, तोहमतें लगाते हो। आपकी हुकूमत थी, जुर्रत करते ना, जुर्रत करते मेरे खिलाफ कोई एक केस तो ले आते। मुल्क की सियासत में पूरी शिद्दत के साथ अगर तुम्हें किसी ने चैलेंज किया है वो मैं था। अगर मेरी कोई कमजोरी आपके हाथ में होती, आप मुझे क्यों माफ करते, क्यों मेरा लिहाज रखते? लाओ कोई चीज। मैं तो इस महाज पर इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करने वाला आदमी नहीं हूं। मैंने तो मुखालिफ को भी एहतराम दिया। मैं तो किसी का नाम साहब के बगैर लेता भी नहीं हूं। मेरे यहां मुखालिफिन खड़े हैं, रोजाना कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, रोजाना कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। अब भाई मुझे तनकीद का निशाना बना लो, किसी और मौलवी साहब को तनकीद का निशाना बना लो, पर्चे में नबवी को क्यों तनकीद का निशाना बनाते हैं? इसका मजाक क्यों उड़ाते हो? जिस परचम के तले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर ने तुम्हारे आबाओ अजदाद को खैबर से निकाला था, आज उसी परचम तले हम आपको खैबर पख्तूनख्वा से निकालेंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर। जमीयत उलमा इस्लाम हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब, क्या तेरी जुर्रत को खत्मे नबूवत इस्लाम। इस महाज पर हम एक नजरियाती जंग लड़ रहे हैं। एक दफा मेरे मुकाबले में जहां हमारे ही इलाके के एक सरदार साहब खड़े थे, मेरे घर पे आए, बड़ा मजबूर किया कि जी मेरे साथ इत्तेहाद कर लो, मेरे साथ बात बना लो। हमने कहा नहीं हो सकता। तो मुझे बड़े गुस्से से कहा, वह मैं तेरे खिलाफ जल्द से तेरे खिलाफ तकरीर करे। मैंने कहा आप मेरे खिलाफ जरूर तकरीर करें, लेकिन सिर्फ इतनी दरख्वास्त है, झूठ न बोला करें। झूठ न बोला करो। और जब आप मेरे खिलाफ तकरीर करेंगे, मैं वादा करता हूं मैं आपके खिलाफ तकरीर नहीं करूंगा। अब ऐसी मखलूक कि जिसको मैं कहता हूं कि झूठ मत बोलो, तो फिर तकरीर नहीं उनके पास, फिर मवाद ही खत्म हो जाता है उनके पास। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इस महाज पर एक बार फिर आपके हाथ में फैसला करने का वक्त आया है। डेरा इस्माइल खान के गली कूचे में और इनके सड़कों पर ऐसे हालात बना लो कि दुनिया की कोई ताकत आपके फैसले को तब्दील करने की जरूरत न कर सके। और इसके लिए जाग जाओ, जाग। आपकी बेदारी की जरूरत है। क्यों? आपका वोट है, आपका मैंडेट है। क्या हक है किसी को कि वो डेरे के अवाम के मैंडेट को चुराए? हम किसी को डेरे के अवाम का मैंडेट चुराने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आपको इस हवाले से अपना भरपूर जज्बा दिखाना होगा, और आपने इस हवाले से बेदारी दिखानी होगी कि मैं इस वोट का चौकीदार भी हूं, किसी का बाप भी मेरे इस वोट को चोरी नहीं कर सकेगा। मैं अभी मेरी बात सुन लें। मैं अभी जब शोरकोट से इधर आ रहा था, नौजवान थे, मोटरसाइकिलों पर रैली आ रही थी, तो मैंने साथियों से कहा कि जब डेरे का नौजवान
जब भी इस तरह बिफरा है तो फिर ये सीट उनसे कभी कोई नहीं ले सका है। नारे तकबीर, जिंदा है मुफ्ती, होन डेरेवाल नहीं झलिंदा नहीं झलिंदा। वासु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।